شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب کی قبر جو ہے وہ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 1952 میں انہوں نے کراچی ریڈیو پاکستان میں یہاں پہ گانا شروع کیا تھا غزلیں، اور 54 میں ان کی تقریباً یوں سمجھے 54-55 میں ایک فلم آئی تھی، اس سے جو ہے ان کا شہرت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لتا منگیشکر ان کی فین تھی اور اینڈ تک رہی ہیں، جو ان کے لیے بہت بڑے بڑے جملے بھی انہوں نے کہے ہیں۔ وہ ایک کافی مشہور جملہ ہے وہ جو ان کے بارے میں مشہور جملہ ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ بھگوان ان کے گلے میں بولتا ہے، تو یقیناً بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ ان کی 2 بیویاں تھیں جن سے ان کے 14 بچے تھے، ایک بیوی ان کی لاہور میں تھی اور ایک بیوی کراچی میں تھی۔ ان کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ جب ان کو نیپال کے بادشاہ سن رہے تھے تو ان کو ان کی جو آواز تھی وہ اتنی سریلی لگی کہ انہوں نے ان کو ایک خطاب دیا شہنشاہ غزل کا، اور شاید غزلوں کو پہچان ہی ان کے نام کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے کام کی وجہ سے ملی۔ تو وہ 2 لائنز کچھ اس طرح لکھے ہوئے ہیں کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ السلام علیکم جی، ایک نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جو ہے وہ آپ کو ایک قبر دکھانے جا رہا ہوں، شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب کی قبر جو ہے وہ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہیں اور ان کی کیا ہسٹری ہے، اور شہنشاہ غزل ان کو کہا جاتا ہے، اور غزل کی دنیا میں جو ہے وہ ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج آپ کو بتانی ہے، لیکن دروازہ بند ہے، مجبوری سے جو ہے وہ ہمیں دیوار پلانگ کے جانا ہوگا۔ کچھ ہمارے دوست فیصل آباد سے آئے تو اس لیے آج ضروری ہے، ورنہ ہم کسی اور ٹائم آ جاتے، لیکن ضروری ہے تو اس لیے ہم دیوار پلانگ کے جائیں گے۔ تو اندر جاتے ہیں اور آپ کو ان کی قبر دکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری ہسٹری آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت ہم اندر آ چکے ہیں اور یہ خان صاحب کا جو مقبرہ ہے یہ بالکل ہمارے سامنے ہے، اور یہاں پہ کچھ بچے موجود ہیں، اور یہ عارف بھائی ہے ہمارے ساتھ فیصل آباد سے آئے ہوئے مہمان دوست، مطلب کراچی والے ہی ہے لیکن رہتے فیصل آباد میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اختر بھائی، یہ زبیر، یہ کیا ہو گیا، ہاں زبیر کو تو آپ جانتے ہوں گے، اور وقاص بھائی مصروف ہے۔ تو آج ذرا ہم اس طرف آئے ہوئے تھے خان صاحب کے مقبرے کو دیکھنے، قبر کو دیکھنے کہ وہ اس وقت کس حال میں، مجھے جہاں تک لگتا ہے باقی لوگوں سے بہتر حال میں یہاں پہ موجود ہے۔ ان کی جو قبر ہے اس کی اس طرح سے رکھوالی تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کافی بہتر حالت میں جو ہے وہ یہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو ان کی ہسٹری کچھ بتائیں گے، عارف بھائی سے پوچھیں گے، اختر بھائی سے پوچھیں گے، آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ عارف بھائی تو بتائیں، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں کہ کیا ان کی تاریخ ہے اور کیا آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ تاریخ کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، اختر بھائی آپ کو زیادہ صحیح سے بتائیں گے۔ ان کی تاریخ جہاں تک مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ راجستھان کا ایک گاؤں تھا انڈیا کے اندر، لونا، وہاں سے یہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے پاکستان کے پنجاب میں جو علاقہ ہے چیچا ودنی کا ایک گاؤں ہے 18 چک، میرے خیال سے 18 چک کے نام سے، وہاں پہ یہ آئے تھے، اور شروعاتی دور میں ان کا جو دور تھا وہ کوئی بہت سا دور نہیں گزرا۔ ہم نے یہ سنا ہے یا پڑھا ہے کہ یہ میکینک کا کام کیا کرتے تھے اور اس طرح اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ چھوٹی عمر سے گانا گاتے تھے، ان کے گلے میں سر تو تھے، ان کو نو ہاؤ تھی۔ پھر جب انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات کی تو پھر جا کے ہمیں یہ لیجنڈ جو ہے ملے تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں جن سے ان کے 14 بچے تھے، ایک بیوی ان کی لاہور میں تھیں اور ایک بیوی کراچی میں تھیں، جن سے یہ آصف مہدی اور جو کامران مہدی امریکہ میں اب سیٹلڈ ہیں۔ میری ان سے کچھ دن پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، کامران مہدی صاحب سے 2-3 دن پہلے میں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ چیچا ودنی میں بھی جو ان کا گھر ہے، ہوائی گھر، وہ ابھی بھی ان کی ملکیت کے اندر ہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک میوزیم ٹائپ بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں گے۔ چلیں، زبردست ہو گیا۔ عارف بھائی نے آپ کو کافی چیزیں بتائی ہے۔ 86 سال کی عمر میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اختر بھائی بتائیں گے۔ اختر بھائی کیا جانتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ تو ان کے ذرا زیادہ قریب تھے ان کے بچوں کے، تو بتائیں تھوڑا سا۔ اصل میں جو ہمارا نادم آباد میں رہائش تھی تو اس کے قریب جو ہے نا خاص کر کے برادری رہتی تھی خان صاحب کی، ان کے بھائی تھے، ان کے بھتیجے تھے اور ان کی دیگر فیملی تھی۔ تو ان کا تقریباً فیملی یقین مانے اتنی سریلی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ ہم تو گائے بغائے سننے کا موقع ملتا ہی رہتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی موقع ملتے رہے، آج بھی اگر وہاں ٹیلنٹ تلاش کریں گے تو یقین مانے نیا خان صاحب آپ کو مل جائے گا، یہ میرا خیال ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی محمد مہدی حسن خان صاحب تو لاجواب تھے،
ये तकरीबन यूँ समझे कि 1952 में इन्होंने कराची रेडियो पाकिस्तान में यहाँ पे गाना शुरू किया था गज़लें, और 54 में इनकी तकरीबन यूँ समझे 54-55 में एक फ़िल्म आई थी, उससे जो है इनका शोहरत का सिलसिला शुरू हो गया था। फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल थी, उससे जो ना वजह शोहरत इनकी इतनी बड़ी कि वो हिंदुस्तान भी गई, बांग्लादेश तो उस वक्त नहीं था, मुश्तरका पाकिस्तान था वो, तो यूँ समझें कि नेपाल हो या जहाँ जहाँ उर्दू सुनी जाती थी, बोली जाती थी, समझी जाती थी, वहाँ मेहदी हसन खान साहब की मकबूलियत शुरू हो गई, जो 50 साल तक तकरीबन जारी रही। हज़ारों इन्होंने गज़लें गाई हैं। 60s-70s का जो फिल्मी एरा था ना, वो इनके बगैर नामुकम्मल था। नूरजहाँ के साथ इनकी गुलकारी जोड़ी बहुत अच्छी रही, उसके साथ दीगर उस वक्त के उस एरा के जो लोग गुलकार थे, लता मंगेशकर इनकी फ़ैन थी और एंड तक रही हैं, जो इनके लिए बहुत बड़े बड़े जुमले भी उन्होंने कहे हैं। वो एक काफ़ी मशहूर जुमला है वो जो इनके बारे में मशहूर जुमला इनका कि वो कहते हैं कि उनका ये ख्याल था कि भगवान इनके गले में बोलता है, तो यकीनन बहुत बड़ा जुमला है ये। नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। और देखें खान साहब के लिए ये जुमला था। आप अगर इनकी गज़लें सुने, आप अगर आज भी अगर नौजवान नस्ल ने सुनती है ना, तो वो बड़ी बेदिली से शुरू करती है सुनना, लेकिन उसके बाद वो खान साहब को ही सुनती है। इसी तरह जो भी 60s-70s का जो स्लो म्यूज़िक है और वाकई म्यूज़िक है जिसमें शोर शराबा नहीं है, तो वो सेहरा जो ना खान साहब और खान साहब के दीगर रुफ़का जो ना जो है, एक का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन खान साहब वाकई लाजवाब गुलकार थे। इनको तमाम एजाज़ात इंडिया के भी मिले, पाकिस्तान के तो तमाम एजाज़ात मिले। अयूब खान ने भी इनको एजाज़ दिया, ठीक है ना, बाद में ज़िया-उल-हक साहब ने भी दिया, मुशर्रफ साहब ने भी दिया, और मुख्तलिफ दौर के हुक्मरानों ने इनको एजाज़ात दिए थे। एंड के दौर में जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, जो तकरीबन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, तो वो दौर था जब खान साहब अपनी आखिरी हिस्सा ज़िंदगी का जी रहे थे। तक एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने आखिरी सांसें ली थी, और उन्होंने भी इसकी खान साहब की बहुत मदद की थी, कदर की थी, मदद तो नहीं कहूँगा, कदर कहूँगा कि फ़ैन थे उनके। और तकरीबन यूँ समझे कि इशरतुल इबाद साहब जो ना गवर्नर थे, वो भी इनके यहाँ आते थे और मदद करते रहते थे। उमर शरीफ साहब के लिए कहते हैं कि यहाँ पे आखिरी वक्त तक आते थे, वो भी इनकी अकीदत थी। मैं आपको क्या क्या बताऊं कि कौन कौन लोग थे जो मतलब अगर हम इनकी ज़िंदगी में बोलने लगे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट भी कम पड़ जाएंगे इस वीडियो के लिए। 15-20 मिनट हकीकत में इसलिए कम पड़ जाएंगे कि देखें, एक जो हमारी मुश्तरका हिंदुस्तान की जो कहानी है, अगर वो 1947 में आती है तो 2 हो जाती है, ठीक है ना, फिर उसके बाद 71 आती है तो 3 हो जाती है। तो उस सारे एरा में खान साहब थे, खान साहब को सुनने वाले इधर भी थे और इधर भी थे। और इसके अलावा यूरोप, अमेरिका या जिस भी अफ्रीका, जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ उर्दू बोली सुनी जाती है ना, वहाँ इन खान साहब को सुना जाता था, क्योंकि खान साहब को जो सनफ थी वो गज़ल की, वो तो लाजवाब थी। और फैमिली तकरीबन लोगों को पता भी है, उनकी तकरीबन 2 शादियाँ थी, 14 बच्चे थे, बच्चे इनके गुलकार भी रहे, लेकिन मेहदी हसन खान साहब दूसरा नहीं आए, उनमें से भी नहीं आए। बाकी कराची का एक कब्रिस्तान है, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, मुझे कुछ बेहतर लगा पहले से इंतज़ामी तौर पे, लेकिन एक एतराज़ मुझे है कि मुझे या मेरे दोस्त अगर फैसलाबाद से, लाहौर से, दीगर शहरों से आते, अगर वो दिन के किसी पहर में आते, तो क्या उनको दीवार फलांग के आना पड़ेगा? तो दीवारें फलांगना तो मेरे ख्याल से मायूब बात है, लेकिन मजबूरन हमें इनकी मोहब्बत में यहाँ आना पड़ा है, बाकी गेट में ताला पड़ा। इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि प्रॉपर एक चौकीदार या कुछ रखवाला रखा जाए है, या आप गेट को खुला रखें, यहाँ पे इंतज़ामिया है। हर कब्रिस्तान में, जो कराची के 182 कब्रिस्तान है, ठीक है ना, तकरीबन KMC के पास भी तकरीबन 80+ कब्रिस्तान हैं, तो उनमें यकीनन उनके मुलाजमीन भी होंगे। तो खान साहब तो वेल नोन नाम है, मशहूर नाम है, यहाँ पे यकीनन लोग जब भी आएंगे यहाँ दुआ करने तो इनके लिए आते हैं, फातह पढ़ने आते हैं। तो आप अगर इस दीवारों को ऊंची करें, ये करें, उसके बाद बगैर जो है ना, उसके बजाय आप इसको जगह को खुला छोड़ें, ताकि खान साहब की फातह पढ़ने तो लोग आए ना कि सिर्फ जो टाइम लिखा हुआ है उस मखसूस टाइम में, अगर उस हज़रत को खुदा ना खास्ता घर को कोई मामलात होते हैं, मैटर होता है, यार वो शहर में नहीं होते, तो इसका मतलब है ये कब्र तो बंद रहेगी फिर, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें। चलें, ये अख्तर भाई ने आपको तकरीबन जो है वो सारी चीज़ें इसमें बता दी है, और खबर भी जो है वो हमने आपको दिखा दिया है। खान साहब के बारे में हम क्या क्या आपको कहें, इनके बारे में एक मशहूर है कि जब इनको नेपाल के बादशाह सुन रहे थे, तो उनको इनकी जो आवाज़ थी वो इतनी सुरीली लगी कि उन्होंने इनको एक ख़िताब दिया शहनशाह गज़ल का, और उसके बाद से जो है वो ये ख़िताब इन पर बिल्कुल फ़िट आया। और लोग जब भी इनको याद करते हैं, तो कि या जब भी खान साहब का नाम आता है, तो शहनशाह गज़ल के नाम से जो है वो इनको याद रखा जाता है। और ये गज़ल की दुनिया में जो है वो एक अलग पहचान रखते थे, और शायद
غزلوں کو پہچان ہی ان کے نام کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے کام کی وجہ سے ملی. تو یہ ان کی کہانی تھی, آج ہم نے آپ کو دکھائی ہے. انشاءاللہ ہم ملیں گے کسی اور اچھے اور بہترین ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.